उस घोड़े ते नहीं चढ़ता। हिंदुस्तान के कम्युनिस्टां ने अपने घोड़े की लगाम अपने हाथ च नहीं रखी, जां रूस के हाथ रखी, जां चीन के हाथ रखी, जिसका नतीजा ये निकलिया कि असीं नादर शाह के जलूस कढ़ते रहे अपने गरीब लोगों। मैं तो अज भी पुछदा किहड़ी कम्युनिस्ट पार्टी है जिथे अज दलित लीडर है, कोई दसो। ब्राह्मणों की सरदारी है, चाहे CPM है, चाहे दूजिया पार्टियां ने, गरीबों तक तो पहुँचता ही कोई नहीं। मैं अक्सर कहना उन्होंने, चाहे मेरे नाल गुस्से भी हो जाता भी तुसीं तो उन्होंने घरों से जाते जिथे शक्कर घ्यो मिलता, गरीबों से कोई नहीं जाता। तो गरीब फिर तुहाडे नाल तुरन क्यों? तुसीं सवाल किया सी, अजकल का बड़ा करंट सवाल है, इशू है भी चौलों की जो आप जीरी लाउन लगते हैं, दिहाड़ी है जी मजदूर पिंड के चाहते हैं भी दिहाड़ी बढ़ाई जाए, जट कहते बदन नहीं देने, दिल्ली इकट्ठे लड़ते हैं। लेकिन जदों पिंड की पद्धर ते फैसला करने का मौका आता, जट लीडरशिप कदे मजदूरों के हक की गल नहीं करती। जे इस कोई झूठ है मैंने कोई बाह खड़ी करके दस दो। इसका मतलब की है? मतलब ये है भरावो, चाहे लाल झंडे च लिपट जो, जिहड़ा जमाती हित है अंदरों जाता नहीं, चाहे बंदा मरिया पिया होवे। मैं थोड़ा रिलैक्स करने एक गल सुनानी सी। कोई बंदा पाकिस्तान च फड़िया गया, उन्हें फड़ के कुटन लग गए। वो कहना भरावो कुटते क्यों? कहते तू मुसलमान नहीं। कहते मैनू 5 नमाज़ां आउंदियां ने, कुरान जितों मर्जी पढ़ा लो, मैं मुसलमान को नहीं रोजा मैं रखदा। वो फिर कुटन लग गए। वो कहना कोई गल तां दसो। जदों तीजी बार कुटन लगे मरन वाला हो गया, हौली दे के कहता चलो भरावो मेरा की है, 1.25 लाख मुसलमान ही घट हो जाऊगा। नहीं समझ आई? सिख कह गया अपने आप को 1.25 लाख मुसलमान ही घट हो जू। इउं बैठी हुंदी है जात, जिहड़ा तुहाडा जमाती हित है ना, तुहाडे मनां 'च इउं बैठा हुंदा। असल विच कार्ल मार्क्स कहना सदियां दी चिक्कड़, सदियां दी जड़ बंदे दे लालच ने उहदे आले दुआले लपेटी पई है। जे तुसीं इस जड़ नूं 100 ਜਾਂ 50 सालां च लाउणा चाहोगे, लगूगी नहीं। लैनन वर्गे तां गट्ठे नाल रोटी खांदे सी। मैं पढ़िया लैनन के नूं सद्दा देण गया भी आपां हड़ताल करनी है। वो बंदा मुसलमान सी, नमाज़ पढ़दा सी, नाल ते उहनूं कहण भाई नमाज पढ़ नमाज पढ़ी, हथ जोड़ के कहते नमाज पूरी हो गई। कहते हाँ, कहते आप ना उस काम की हड़ताल करना। कहते चलो, जो कोई साडा कामरेड होंदा सी उन्हें कहना सी नमाज तो दुध लेना है, तेरी तो दिहाड़ी घटी जाती है। किसी के मन को समझना, जिन्ना चिर तक असीं किसी की आत्मा को हरूंदे नहीं, फड़दे नहीं, उन्ना चिर तक भरावो किताबां दे बोझ नाल बंदे नहीं तुरदे। ना अजे तक तुरे ने ते ना तुरनगे। सरप्लस वैल्यू जब उन्होंने बहुत लंबा टाइम लाया तुहानूं गल समझाउण दे लई। बड़ी सिंपल गल है। एक बंदा साइकिल का कारखाना लाई बैठा, उन्हें थोड़े नाल फैसला कर लिया भी भरावो 200 रुपये 8 घंटे की दिहाड़ी दूंगा। ठीक है, 200 तो उन्हें 10 बंदे दिहाड़ी ते रख ली, 2000 हो गया। 5 बजे उन्होंने 200 रुपया दे के घर तोड़ता। हुण देखण वाले नूं लगदा भी यार 10 नौं की किरत आपी है, उन्हें पसीना ठंडा नहीं होण दिता, 200 रुपया क्या सी देता। ठगी कित्थे है? ठगी इस गल च है कि 200 रुपया दे के उन्होंने काम 300 रुपये का किया। वो 10 बंदों का 100 रुपया 1000 रुपया बिना कोई काम किए वो जेब च इस करके पै गया कि वो कोई के साधन से। इन्नी गल है, जिहदे कोले साधन ने ओदी बोली आ, ओदी सिक्का, ओदी भाषा ते ओदे विचार ने। इत्थे सरकार की गल चली, इस सरकार तो भला चाहुंदे हो,
ਜਿਹੜੀ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਾੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੈਪ ਸਿੰਘ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮਰਵਾ ਲਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਤੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੱਗਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮੂਹਰੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਗਲਤ ਭਾਣਜੇ ਨੇ ਨੱਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਮਾ ਆਕੜਿਆ ਫਿਰੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਕਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਲਈ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਾਸ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੈਮਲ ਪੱਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਰਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਵਾੜੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ? ਜਿਹੜੇ 60 ਪਾਸ ਨੇ। ਸੋ ਮਸਲੇ ਇੰਨੇ ਪੇਚੀਦਾ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫਟ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਧਰਮ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਟੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਯਹੂਦੀ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜੈਨੀ ਨੇ, ਬੋਧੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੈਨੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰਦਾ ਦੇਖਿਆ? ਸਾਰੇ ਜੈਨੀ ਵਪਾਰੀ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਵਤਾਰ, ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਦਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੱਠਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰੇ ਮੰਜੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਛੋਟਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਲੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਗਰ ਕਿੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੂਦਰ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਤੂੰ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਪਿਆ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਸਾਡਾ ਚੌਂਕਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਛਕਾ ਦੇਗਾ ਅਸੀਂ ਛਕ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜਾ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਢੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੀਏ ਕਿਵੇਂ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜੇ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, BSP ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਹੈ ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਦੇਖ, ਆਪਣੇ ਗਰੀਬਾਨ ਨੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ PSU ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਕੱਢਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮਹਾ ਮੂਰਖੋ 50% ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਨਗੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ, ਮੁੰਡਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੋ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੈਗਿੰਗ ਰੋਕੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰੈਗਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਆਏ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਜਾ ਦਬਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਕਮਰਾ ਦਬਾਓ, ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਭਰਾਓ। ਜੇ ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ।
सो भरावो मेरा प्रधानगी भाषण बहुत लंबा हो सकता है, दो गल्लां मैं तुहाडे नाल होर करके आगे लूँगा। एक तां जिहड़े लोग मार्क्सिज्म का पाठ करते हैं ना, वो मार्क्सिज्म के सब तो बड़े दुश्मन हैं। ये विचारन वाला मसला है। कार्ल मार्क्स ने लिखा आप अपने हाथ नाल कि असीं सैकड़े आप तो पहला हो चुके विद्वानां नूं, अर्थशास्त्रियां नूं, फिलासफर्स नूं रद्द करके इत्थे तक पहुंचे हैं। होर हज़ारां होणगे ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਨੰਬਰ 1 ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੋਣਾ, ਨੰਬਰ 2 ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਾਨਤਾ ਸਾਰੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ। ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਊਰਬਾਖ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੁਕਸ ਸੀ, ਸਿੰਪਲਿਸਟਿਕ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਸੀ, ਡਾਇਲੈਕਟਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੀਗਲ ਦੀ ਡਾਇਲੈਕਟਿਕਸ ਆਈਡੀਅਲਿਸਟ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਬਸੋਲੂਟ ਆਈਡੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਬਰਮਾ ਨੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਮਹਿਮਾ ਨਾ ਤੇਰੀ ਵੇਚ ਜਾਣਦੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਜਿਆ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਡਾਇਲੈਕਟਿਕਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਸੱਚ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਗਏ ਉਦਣ ਹੀ ਘੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ ਕਾਟ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸਮਾਜ, ਕੋਈ ਧਰਮ, कोई मनुख ऐसा नहीं है जिहड़ा कंट्राडिक्शन तो मुक्त होवे, क्योंकि जे कंट्राडिक्शन ना हो, जे तुसीं सवाल ही ना करते तो मैं जवाब कित्थों देने सी। और मार्क्स इहो जी जराब नहीं है कि हरेक दे पैर 'च फिट आ जावे। चाइना दे विच इनकलाब होण दा वड्डा रीजन ये सी कि उत्थे बुद्ध मत दा प्रचार बहुत वड्डी पੱਧਰ ते सी, ਉਹ आइडियलिस्ट नहीं सी, फीम खांदे सी। माओ ने भीम खान वाला ਨੂੰ ਸੂਰਬੀਰ ਬਣਾਤਾ। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਫੂਸ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰੂਪਾ ਭੂਪਾ ਕੀੜੂ ਕਾਲੂ ਧੰਨਾ ਮੰਨਾ ਗੋਦੂ ਲਾਲੂ, ਗਿਆਨ ਸੋ ਲਿਖਦਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਕੰਮੇ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਸਵਾਹ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ, ਸਿੰਘ ਲਾਇਆ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ, पग बन्नण लाया, कोई पग नहीं सी बन सकता, मिट्टी के ठूठिया च खांदे होंगे, उन्होंने लोहे के सरलों के बर्तनों च खान लाया। और फिर कहा गुरु साहब ने, कहते भाई गुरु साहब को पौंटा साहब चले गए सिख भी जो कुछ सोचते जी गलने राह से लुट लेंगे, कहते भाई कोई लड़िया करो, कह जी लड़िया काहदे नाल करिए, वो तो बकरे खांदे आ, हुक्के पींदे आ, शराबां पींदे आ, मीट मसाले खांदे आ, असीं मां दी दाल ते मूंगी दी दाल खाण वाले बाणीए कमो जट झेवर नाई छीवे नीवें जातां दे लोग। फिर गुरु साहब ने कहा भी इन्हां दे मनां 'ਚ जिहड़ा नीच भाव बैठा है, गुरु नानक दे 1469 तो लैके गुरु गोबिंद सिंह महाराज तक तकरीबन 270 साल हो गए। कहंदा काहदा धर्म है ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸੀਸ ਚੱਕਣ ਜੋਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ, ਖੰਡਾ ਲੋਹਾ ਨਹੀਂ ਘੁਲਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਖੰਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਕੇ। ਔਰ ਜਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੀਸ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਰੇਟੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਭਰਾਵੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖੇ ਕਿ ਜਾਗਣਾ ਪੈਣ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਕੇ ਭਰੇ ਗਏ, ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣ ਦਿੱਤੇ,
ब्राह्मण आप लड़न जोगा नहीं सी, तां ही तो कहना पिपल ब्राह्मण ही बाड़ूगा कि कर थोड़े दी रखिया हुई ने पड़वाओ कपड़े। ਉਹ ਹੁਣ ਚਲਾਕੀ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲੜਨ ਨੂੰ ਕਰਤਾ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੱਜ ਤੇ ਕਿੰਗਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੜ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਦਿਮਾਗ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲੰਬਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਿਲਾਸਫੀ 'ਚ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੋਣ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖੋ ਮਨ। ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਛਕ ਲੈਨੇ, ਤੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੂੜੇ ਚਮਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਤੋਂ ਹੋਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਜੇ ਲੋਕ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਤੀ ਰੋਕਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰਾ ਸਰਹੰਦ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾ ਪਿਓ ਮੇਰੇ, ਬਸ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣੀ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਿਆਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਨ 62 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਹੋਣਾ, ਉਹੀ ਧੋ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਜਾਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੜਾ ਜਿਹਾ ਚੜਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। 20 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਐਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਰੇਡ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰਾਵੋ ਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੈ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਮੌਤ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਹੇਠੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਹੇਠੋਂ 5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਪਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਝੜਦੇ ਲੋਕ ਉੱਪਰ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 70% ਦੌਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 30% ਆਉਂਦੇ ਆ। 30% ਕਿੰਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲਸਫਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਬਘਿਆੜ ਬੈਠਾ ਸਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਦੇਖ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਬੂ। ਉਹ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਮੂੰਹ ਸੁੰਘਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਭਾਲਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਵਾਹ ਕੇ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਰ ਪਰੇ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੜਦਾਠ ਵਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢੋ। ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿੱਦੜ ਆਇਆ। ਗਿੱਦੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੰਗਾ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆਪਣਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਵੱਢੋ, ਚਾਪਲੂਸ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦਾ ਕੋਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੂੰਹ ਸੁੰਘਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਦੱਸੀਏ, 6-7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਨਾ ਐ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਐ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਆਈ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਮਰ ਰਿਹਾ,
ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੱਥਰ ਪੂਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਨਵਤੇਜ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੂੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀਜਨ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੂੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਚੂੜਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੱਭਿਅਕ ਹੈ, ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਜ਼ਹੀਨ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ 'ਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਬੋਲੋ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਚਣ ਕਿ ਅਜੇ ਹੋਰ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਨਾ ਬੋਲੋ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹੀ ਘੜੀ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਤਰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਛੱਡ ਗਏ ਹੋਈਏ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਕਿਉਂ ਕਿਧਰੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਗ ਰਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਗ ਰਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਚੰਨ ਵੀ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सुरजीत भट्टी साहब,